观众朋友，大家好，我係向日葵，我是小主播秀秀，我是小主播阿哲，歡迎收看2禮拜嘅社會吃天譜。加兩日，你節目放送之後，5月25是非洲嘅解放日。你對非洲的印象是什麼？就有大草原跟一些動物，然後那邊的人可能都是黑人。到底乜嘢係非洲解放日？非洲係一樣板嘅狀態，佢話先嚟看兩段童話。講到非洲，唔會想到馬介諾，母兒研發嘅天使，發芽也係創業，當多嘅動物。比利時研究當中有當多學者相信，非洲係全世界人類嘅源頭。6萬年前，亞洲離開非洲係全世界人類嘅共同祖先。喺留啲非洲嘅人咯。一直到15世紀，亞洲還係保留低簡單又自然嘅生活方式。不過歐洲國家文明係發展當家，因為所內鋼鐵、沖泡，就去後段非洲，開始係有500萬嘅研究嘅證明歷史。不過乜嘢係證明咯？就係將兩個人用武力撈地方嘅資源、農產來盡做自家財產，帶咗去自家國家。唔條嘅東西就係愛嘅東西。就連非洲人未係夾到財產，從商品用嘅本然買到世界各地去，也就係大家講嘅本地農財。唔條嘅人咩就係愛嘅東西。非洲人經過為長久以來嘅黑暗時期，唔過到為18世紀過後，也就開始去爭取去保護自家權利同土地。經過為安度嘅抗爭，歐洲國家開始退出非洲。1963年5月25日，30幾個非洲國家領袖共下成立嘅非洲統一組織，安尼非洲就唔再個本地村民咧。下後5月25日就係非洲解放日，世界各地嘅非洲人都會用自家嘅方式來慶祝一個追求統一、韓國解放嘅重要日咧。看完剛才的動畫，你見唔見到節目裏頭非常的難得，而且好長到南非駐中華民國的代表 Ambassador Erpani 嚟到你嘅節目現場。大家好，大家好。My name is Musa， 我是南非的大使。Musa 係南非派駐到台灣嘅國家代表，喺台灣已經有2年咧，早就關心台灣嘅文化。佢係對南非來嘅，係對非洲嘅親南片，咪係非洲親進步、親繁榮嘅國家。其實對Musa來台灣前，係一個非洲48個國家。點樣嘢？佢韓國人來有乜嘢？而同人跳下來收嘅非洲哦。對於大使來台灣的生活，你們有沒有什麼好奇的，或者有什麼想要特別來請問大使？今天這個難得的機會，大使在我們的現場。Do you like Taiwan? Of course I do. It's a nice place. Where? Shilin Night Market. 士林夜市。How about Taiwan food? Taiwan food is very nice. I enjoy it. I eat anything, Yeah. Okay. with the exception of a table and a chair. Yeah. What do you like to drink? 高粱。OK， 他觉得高粱，台湾的这个高粱酒很吸引他。First of all, we just see the video about the Liberation Day of Africa. Is that a big day in Africa, or is that a big day in South Africa in your country? 25 May is a very, very significant day in the African continent. So we celebrate that day as our Liberation Day. Yes. 你們的國家是
怎么庆祝的？这个非洲解放日。 Some would go to a rally where we'll have speeches by the likes of the former President Nkrumah. Yes. Some will play cultural music. But mostly, you know, it's a day on which we feel very proud as Africans to have it as a day on which we sat together and said, this is how we're going to take the African continent forward. 其实除了2个小主播他们对于这个非洲的印象哈，我们也请他们做了一些调查。来，阿哲跟我们介绍一下你们做了什么调查？我们就问我们班的同学说，当你听到非洲，第一个会想到的东西是什么呢？我们来看一下这个调查的结果哈。贫困有大约29%的人都在贫困这边。第二个就是很多动物，还有27%的小朋友都在选择很多动物。是。 Very hot， 然后18%，觉得非洲是到处都是草。对，然后就14%，然后再来就是黑人，然后缺水就是5%，然后最后再来是足球，足球就只有1%而已。 Generally, what will you think of this survey? Is that kind of stereotypes, or some part of them might be accurate? Yes, poverty is there, but in my country, I don't recall seeing somebody going hungry because the government provides money Yes. for people who do not have anything. The social welfare Yeah, system there's is a- very there's a established Very, there. very advanced social welfare system. We've got the health facilities. Our government has built almost 2,000 clinics Okay. for people to get health care. 南非穷无过，老一般想象的非洲完全无穷用。伊个非洲经济前发展的国家，银行同村庄的产量系世界第一，有当多的大都市韩国进步的交通建设，系国外名下去到非洲平常不去拜访的国家哦。 Let's back to the survey. Yeah. Are there so many animals everywhere in Africa? Yeah, that's the impression that a lot of people have. But to be honest, animals are in zoo. Animals are in Not like in a wild field. No. So if you go to the cities, if you go to Pretoria, it's like you are walking in Taipei. In the There main are no street. animals in the streets. In the Zhongxiao East Road. Yeah, no animals. Okay. Black people. First, they say their first instinct about Africa is it's all black people. No. In the north of Africa, Yeah. it's Arabs. This part is black Africans. Arabs are almost, I'll just put a rough figure of 200 million. Yes. Africa has almost 1 billion people. 1 billion. Yeah, 1 billion people. That's the figure that we have been banded So around it's the almost World 20%. Bank. Yes, so almost 20% could be Arab, and Arabs are a little bit lighter than me. So can I say that Person. less than 80% of people in Africa are black? Less than 8%. 不過並唔係規個非洲都係烏人，係啲非洲北片，單單都係阿拉伯人。南片嘅南非係有當到有歐洲血統嘅朋友，另外啲馬太加斯加島嘅族譜係有黃皮膚嘅馬來人。我想今天透过大使的介绍后，我们对于南非他来自的国家以及整个非洲的更加的了解。不但有大使来，其实今天我们在待会儿的节目当中，我们邀请到大使的2个小朋友，他的这个儿子跟女儿，在节目当中跟我们的小欧们还有我们的观众们一起分享他们在非洲有什么玩乐。待会就来看他们儿子女儿们的分享。大使一家真的很热情哦，除了大使本人接受我们的访问，他的儿子女儿也到了现场。我们先为大家介绍一下，来，你自我介绍一下。我是龙基，不是基隆哦，我是15岁， 15岁。And 请问你是卡尼，卡尼，我是12岁。 12岁。How will you introduce South Africa to us? Well, I will start by introducing you by the Kruger National Park.
Why you want to introduce us the park? What's so special about it? Special because you can see the wildlife there and mainly experience how the animals live there because they're all free, they're not in cages, they're wild, they're not tamed. Elephant. 这个就跟我们看动物的感觉很不一样。Are they going trying to stop you? No, the elephants are mainly used to the cars usually passing because there's many cars, not only one car like one day, many cars go past by this road and then the elephants just got used to the cars passing around so they'll just roam around. 他们有分区块嘛，就是比如说这个区块是养犀牛，然后另外一个区块是养狮子，或把它分割成几个区块。Okay. They will show you a map, but it shows where the most action, like where the most lions are, but there's no actual location where the lions are or where the hippos or anything. They just roam. They're like humans, roam around everywhere. Yeah, you can move freely. Yes, move freely. 我觉得这些动物很好啊，可以，就是不用像我们台湾的那个动物一样，就是被关在一个笼子里面。When you see a lion in the cage, you don't see it. It's just usually sitting down doing nothing, or just walking around in circles inside the cage. Yes, that's what we mentioned in our program too. 如果真的很不幸的有只，就比如说狮子，它跑来攻击你，那你会怎么办呢？ No, lions do not usually attack the people unless you try to feed it. That's all. What not to do is get out of the vehicle. So if like something falls out of the vehicle, you cannot get out to go get it. 来，两个小主播看一下这张照片，你们发现，你们去木栅动物园的时候也看过犀牛，这个犀牛跟木栅动物园的犀牛有什么不一样？它的脚断掉。对啊，脚断掉了。为什么它的脚会断掉？ The people just want the horn. They say the horn has good nutrients for their health. Yes, But most likely the horn is like the fingernail. it's useless. Yes, a lot of people say the horn has can give you good health. Strength, power, Yes, things like that, yes. stupid things. So the people cut off the horn so people won't come want to poach the rhino. 你们呢？听到这样的解释，你们也觉得也认同这样的做法？我觉得不赞成，那你说为什么？因为就让犀牛自由自在在那个动物园里面不要受伤害。对，那是因为它的这个国家公园的想象跟我们的动物园的概念完全不一样，它是一个开放式的，它就是野外，因为你不可能随时有人看顾着它。那万一今天有盗猎者来的时候，看到这个犀牛的脚还在，他就把犀牛打死了，锯它的脚。两礼拜这梦女将吼，当星期下半场同你大家來看呢，係非洲嘅生態要搶到哪一個貼片裏邊，要結貼片，先聊一下，你唔知講咩？非洲南部有一个国家叫做赖索托，它有一半的地区都是山地，所以冬天时会降到零下7度。因为地势高又会下雪，所以是非洲有名的滑雪胜地哦。食一下茶，我一下尿，夾夾就嚟咗。跟住落節目現場，上半場透過 Aprani 貴婦台式紹介非洲嘅地理人物，下半場同你大家來看非洲嘅生態，來紹介現場嘅兩個小主播。我是小主播珍姐，我是小主播 JJ。除了兩個新嘅小主播，現場還有一個生態旅遊嘅強人來參加今年嘅節目，為大家紹介今年遊台歌的呢。大家好，我是游崇伟，我喜歡生態攝影，然後觀察這些小動物。來，還有一位來賓，他沒有辦法自我介紹，我們麻煩一下，我們游大哥幫他介紹一下，好不好？這隻叫小白。那小白你好。小白他是非洲來的，那他叫白喉巨蜥，所以叫小白。那是我的寵物，我們已經相處快2年了。游大哥除了把小白他也是非洲來的帶來之外，游大哥你跟非洲的連結是什麼？我跟非洲的連結其實是馬達加斯加。如果說你讓所有的生態人或者生態學者來說，你選出前3名你最想去的
国家去看生态的话，那我想这前3名里面，可能几乎每个人都会放上一个马达加斯加。马达加斯加島係啲非洲嘅東南邊，體型同台灣獨長。唔過，就係台灣嘅16片安泰。一個島項無事嘅斑馬、松江鹿也都體型嘅動物。唔過，就有當到世界上其他蔬菜看唔到嘅珍貴物種哦。伊就係一個同諾貝世界完全冇共同嘅天堂，想喺全世界當到好生態人嚟到呀。今日我就聽到猶太歌嚟去看下同好萊塢卡通冇共用嘅馬達加斯加。唔過點下之前，我先揾小炮聊一下，冇聽眾哪年，我冇再個唱其他種迎合歌。现在我们从它的动植物一个一个的照片来了解。哎，先看到的是红面包树，是来红面包树的照片，我们麻烦一下。哪里像猴还是哪里像面包？我不知道为什么叫红面包树，我一点感觉都没有。应该是猴子会在上面爬吧？你有看到猴子吗？没有。其实这个名字是从非洲那边来的，非洲那边是说有一些猴子会爬上去，然后吃它的果实。真的，但是姐说对了。但是，马达加斯加没有猴子，马达加斯加的猴子叫狐猴，狐猴跟猴子其实严格来说不太一样哦。然后所以这个名字，因为这个树长得差不多，全世界的红面包树有9种，它在非洲2种，在澳洲1种，剩下6种在马达加斯加。哇，比较小的马达加斯加竟然比非洲还多。是啊，而且这个是全世界来到马达加斯加的观光客一定都会想要来这个叫做猴面包树大道。这边是有大量的红面包树集中，所以这个风景是非常有名的。哇，这也太粗了吧！对，你可以看到它有奇怪的形还有状。水瓶哦，你看旁边人真的那好小哦。所以这个树我大致这样看，应该超过20公尺。对，非常的高。大概是我们几楼高？比较高。那3公尺1楼的话，3楼、4楼，可能6、7楼吧。6、7楼这么高，比一般的公寓还高。来，继续。除了红面包树，我们看到这2个字，你觉得石林是什么东西？一堆石头吧，丛林吧。是丛林哦。就像这样。哎，我先看一下，我直觉，我怎么觉得像是长在地上的钟乳石？是，它是钟乳石没有错。它这个钟乳石就是石灰质嘛，石灰岩的这个石头。那这个地层原本是在海底，然后很多的石灰质累积以后，它本来是平的哦。那后来地层抬升，它漏到地面上以后，那个开始下雨，你知道雨会有一个那个冲蚀的力道，开始把这些石头很久慢慢打成这个样子，然后还留在上面就是比较硬的，那被冲掉的是已经比较软的。那个这石头是比人高还是跟地面一样高？这个是要爬上去的，爬上去的，所以是比人高的，高很多，它像山一样。你看就像这样哦。就要一直上去，像是在一线天的隧道里面。然后上去以后就开阔了，有这个展望，然后就是大家喜欢在那边照相啊，摸摸看。哇，石林吊桥，走这个吊桥下面有多深？有可能有快100公尺吧。因为你会不会觉得下面好像就是像一个一个尖尖的刺在等着你？就是这样。你不怕这个桥断掉吗？地狱的真山，你应该没有那么衰啊，不会轮到我。来，看了石林，我们看下一个主题好不好？哇，变色龙。变色龙，你们知道什么是变色龙吗？知道，就是那个，就是它遇到不同颜色的地方啊，环境，它就会突然变颜色，就隐藏掉自己，然后让天敌找不到它。就只知道它很会变色而已。知道很变色，他们的这个描述够不够？是很标准的错误答案。来，我们来看变色龙的照片。来，你们看他现在我身上穿这个是黑色嘛？他有黑色吗？他可能觉得你不会吃它，所以他不变。为什么？好，其实这样哈，变色龙会变色的最主要的原因呢，第一个是它的情绪。它如果比方2只公的要打架之前呢，它会把体色变得非常鲜艳，因为那是一种气势的感觉。打完以后输掉的那一只呢会变黑，变深色，这个是最主要它变色的原因，它的情绪。来，珍姐，我们看下一个好不好？还有变色龙的照片。刚刚讲到变色的原因，第2个就是它的体温要调节。变色龙早上睡觉起床以后嘛，它会希望因为它是变温动物，它希望让体温上升一点。让体温上升的方式就是把颜色变黑，对，吸热会比较快。那等到它太热的时候会怎么样？变白，就要变白。这只就是太热。我在中午的时候发现它在柏油路上面走，
然后我赶快下车，我把它移到旁边，因为路上可能会被车子碾死嘛。然后移到旁边啊，其实这只跟刚刚那只同一种，但是它现在变白了。哦，然后我在移动它的过程中，它有点不高兴，所以就是嘴巴张开要吓我。哦，会跟着环境变色，其实不是真的变色，它会把，比方在白天的时候在树上，它会把体色调得亮一点点，然后在黑暗的环境，它会稍微暗一点点。那其实就是亮跟暗而已，它不会从红色变绿色，会从红色变绿色，或者是这种颜色差很多的，只有少数1、2种变色种可以做到。来，我们看下一个主题好不好？哦，陆龟。哎，好多小朋友哦。你看小朋友在看什么？陆龟。小朋友在看我。他们太常看陆龟了，比较特别的反而是有哥哥。这个龟啊，在他们村子附近是他们村子啊，然后在他们村子附近，每天都有好几只在那边走来走去。就像你家附近如果有流浪猫还是流浪狗，你看到它也不会已经看到不会再多注意它了嘛。这个对他们来讲意思一样，但对我来讲不一样。我大老远去，我就是要看这个龟哦，然后我就趴在地上拍照。他就是觉得说，他可能心里在想，这个到底有什么好看的？每天都在看。好，然后再来就是说，可能我是外国人，所以他对我好奇；又或者是我的相机，他对我的相机可能没看过，就好奇。所以本来龟在这里的时候是没有人的，我趴下去以后呢，我来了，我趴下去，然后小朋友刚下课，对，小朋友刚下课，然后就全部就在那边围成一排。哇，好大哦！这个叫这应该有10公斤以上吧？有，这个大概这么大吧。好，然后这个叫安哥多卡陆龟，它是全世界最稀有的一种龟，陆龟最稀有的，野外大概就400到600只。你看到的这一只是野外的吗？野外的。哇，那你很幸运呢。我专程去找它。对，专程去找它。它是我马家的整个旅程最后想找的动物。哦，然后我设定了很多我想找它是最后一个完成的事情。然后它因为野外是非常的少，所以很多人保护它。但是我去，他们对我很提防，因为我这个样子啊，对他们来讲长得像中国人或者是像日本人，他们其实不太知道台湾外地人。对，总之就是东方面孔，很陌生的哈。走私这种陆龟最大的2个来源，很巧就是中国和日本。哦，所以我去，然后我又问他很多安哥多卡陆龟的问题啊，他们就对我超级提防。哦，就是等我看完以后，他要检查我的车子好多次啊，就是怕我有没有偷带啊。这个问题走私很严重吗？我相信蛮严重的，因为马达加斯加是一个很特别的岛屿，它上面的动物很多都是其他地方看不到的，所以有一些走私的行为就会这样有，而且岛上对动物的管理其实还不是非常的严格，所以漏洞很多。那当地人又穷，所以你可能付一些钱，就会有人愿意这样做。看完陆龟了，我们看下一个主题，我们一起来看下面我们要了解的。哇，狐猴，终于等到了哈。那狐猴跟猴子哪里不一样？除了外形以外，狐猴它是一个我们说灵长类啊，它们都是灵长类。那狐猴，你讲的猴子一般是属于比较后期演化出来的、比较进化一点的猴子。那狐猴是属于一个比较原始类群的一个猴子。哦，它跟狐这个字狐狸吗？还跟狐没有关系？没有关系，它只是可能以前一开始看到的人觉得说它的脸像狐狸，所以就说它是狐猴。这个是朱央国王，对。啊，这就是国王的那个黄尾狐猴嘛。黄尾。环着花纹。那这一只就是马达加斯加最有名的狐猴啊！你看朱央国王用黄尾狐猴，他等于说是想到马达加斯加第一个想到的动物就是这个。哇哦，那这种狐猴叫做缅狐猴，这一类身上大部分是白色的，它长久在树上演化，它已经不太下到地面，但是有时候它们还是必须通过这样子，都没有树，它爬不过去，只能在地上跑的时候，去邻居家串门子的时候，对，然后它因为长久演化下来，它在树上也是跳，所以它在地上没有办法这样子走，它的后脚也就没有办法这样走，所以它就是来到地上啪啪啪就这样跳过去，所以他们都说这个叫做跳狐猴。好可爱哦！又来了，还有一只。最后一点的时间哦，观众跟我一样，或许看了这样的节目，对于这种生态可能好像被勾起一点原本没有被勾起的兴趣哈。像我们这种门外汉，我不是生态学家，我对于这些并不熟悉。我如果想要来进行这样的生态之旅后，
我们可以怎么样来着手？第一个哈，当然是从市面上的书来找，然后或者是甚至因为毕竟是不同国家，你可能有一些旅游方面的资讯需要了解，那就是搭配一些旅游书这样子来看。然后或者是最好的方法是找专家带你去看。那找专家带你去看的话，就是说他不但可以帮你解释一下这些生物，还带你找到这些生物，还教你怎么拍之类的事情。有哥哥去了2趟，你这2趟综合起来最大的收获跟最大的遗憾，好不好？最大的收获和遗憾其实是同一件事的2面哦。那最大的收获就是我看了非常非常多，我从很小就一直如雷贯耳，很想要看到的一些神奇物种。那遗憾是说，还有我发现越看的越多，就发现不知道的也越多。我对这些动物的了解其实还太少，又或者是我想看的动物又更多了。对，那就是希望可以永远马达加斯加对尤哥哥来讲永远看不够。对啊，希望可以多去几次这样。不但是看生态，你了解一下跟我们台湾完全不同生活方式的人，你可能会有在心智上会有所成长。好，一样的问题哦，我今天也要问我们的观众朋友，经过我们这个礼拜非洲解放日特别介绍非洲的节目之后，如今你对于非洲的看法又有什么改变呢？大家一起来想一想。以上是2禮拜節目內容，非常感謝大家嘅收看。當然，下週禮拜6晏午的7點半，我哋記得要準時鎖定 N 社會四天譜。謝謝大家，謝謝姚哥哥，謝謝。普遍級是幾歲的人可以玩的？每個人都可以玩。0歲以上就每個人都可以玩。然後阿夢你呢？保護級，這是6歲以上才可以玩。班上有16個人知道，有分級這件事情，然後有7個人不知道。你總共調查了幾個人？23個。4天譜。